सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं करांगे मॉडल टैसट पेपर 10वीं का पंजाबी टर्म 2। पहला भाग अगेतर पिछेतर। हेठ लिखियां विचों किसी दो अगेतरां नूं वरत के दो दो शब्द बनाओ। फस्ट है उच्च। उच्च मैंने वड्डा या उच्चा, जिवें उच्च कोटि, उच्च विद्या, उच्च योग्यता या उच्च अधिकारी। उस तो बाद अध। अध मोही, अध वाट, अध का मतलब अद्धा, अध वाट, अध रंग। उस तो बाद है धर्म। धर्म पिता, धर्मवीर, धर्मराज, धर्म पत्नी या धर्मशाला। फिर है अगे पिछेतर दसने हैं। हेठ लिखियां विचों दो पिछेतरां नूं वरत के दो दो शब्द बनाओ। आरथी। आरथी विद्यार्थी, विद्यार्थी सिख्यार्थी, खोजार्थी। उस तो बाद है इला, जिमें शर्मीला, भड़कीला, जोशीला, अनखीला। उस तो बाद है नामा, जिमें हुक्मनामा, कारनामा, इकरारनामा या तलाकनामा आदि। इस तो बाद साडा जो दूजा पार्ट है इसका भाग पहले का व्याकरण का, उस विच मुहावरियां नूं वाकां विच इस तरह वरतो कि उन्हां दे अर्थ स्पष्ट हो जाण। तां फस्ट है चरण धो के पीने। चरण धो के पीने बहुत आदर करना, जिवें कि बहुत आदर करना। पुराने समय में श्रद्धालु अपने गुरुआं दे चरण धो के पींदे सन। उस तो बाद है सैकेंड चढ़ मचनी। चढ़ मचनी प्रसिद्धि होनी या किसी का ना होना। तां भारतीय क्रिकेट टीम की अजकल 2020 क्रिकेट मैचों में चढ़ मची हुई है। उस तो बाद है अगे छज विच पा के छटना। छज विच पा के छंटना बहुत बदनाम करना। गुरप्रीत नूं आदत है मसला होवे ना होवे वो किसी नूं भी छज विच पा के छटना शुरू कर दिंदा है। फिर है जान ते खेडना। जान ते खेडना कुर्बानी करनी या खतरे विच पै के कोई काम करना। साडे देश भगतां ने अपनी जान ते खेड के भारत नूं आज़ादी दवाई। उस तो बाद है जुत्ती फेरनी। जुत्ती फेरनी मतलब बहुत कुटना। सुरेश के पिताजी ने उसनूं एक बार ऐसी जुत्ती फेरी कि उसने चोरी करनी छड़ दिती। उस तो बाद है जड़ी तेल देना। जड़ी तेल देना नुकसान पहुँचाना। विंदर ने सारी दफ्तर की जड़ी तेल देन लई अफसर दे कन्न भरे। फिर है झुग्गा चोड़ करना। झुग्गा चोड़ करना घर तबाह कर देना। राजचंद्र ने लैटरियां पाउण दी राजचंद्र दी लैटरियां पाउण दी आदत ने उसका झुग्गा चोड़ कर दिता। या शाम सिंह की बुरी आदत ने उसका झुग्गा चोड़ कर दिता। उस तो बाद है झंडे गढ़ने। झंडे गढ़ने वधिया काम करने। साडे वीर सिपाही हमेशा झंडे गढ़ के ही साह लैंदे हन। हुण अगे भाग दूजा प्रभावशाली लिखन कौशल, जिस विच लेख करना है जो कि तुसी याद कर लेना बेटा। इस विच श्री गुरु नानक देव जी है जो कि बचपन तो ही तुसी करते आए हो। ठीक है। उस विच भूमिका, जन्म अते बचपन, कर्मकांडां दा खंडन, सच्चा सौदा, वेई नदी विच प्रवेश करना, उन्हां दा गृहस्थ जीवन, चार उदासियां उन्होंने कीतियां। उस तो बाद है निडर देश भगत, महान ਸਾਹਿਤਕਾਰ। फिर है विद्यार्थियों विच मोबाइल का जनून। इसदे भी जान पछाण पहले विद्यार्थी वर्ग विच मोबाइल फोन की वरतों, मन लभाऊ गेमां, गीत संगीत, वाईफाई की सहूलत, समय की बर्बादी, निजी जानकारी साझी करन दे नुकसान, पढ़ाई विच एकाग्रता का ना बनना। फिर सारांश। तो बाद है वैश्विक महामारी कोविड-19। ये तो पता ही है, इसके बारे तुसी अपने आप ऐसे आराम नाल लिख सकते हो। वैश्विक महामारी का अर्थ कोविड-19 की शुरुआत, सारे संसार नूं लपेट विच लैना, मारू या बुरे प्रभाव, बचाव ते इलाज। फिर सारांश। हुण असीं अगे स्कूल के प्रिंसीपल साहिब नूं फीस माफ़ी लई अर्जी लिखनी है। ठीक है। उस विच असीं सिंपल ही लिखांगे प्रीख्या भवन शहर, उस तो बाद डेट, फिर सेवा विखे प्रिंसीपल साहिब, स्कूल का नाम, शहर, फिर विषय आएगा फीस माफ़ी लई विनय पत्र। अगे लिखांगे सनिमर बेनती है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं जमात का विद्यार्थी हाँ या विद्यार्थन हाँ,
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ 97.4% ਅੰਕ ਆਏ ਹਨ। 97.4% ਅੰਕ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੀ ਜਾਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਸ਼ਹਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ। ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। 3-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਜੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਆਪ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਟਿਕਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਡਿੱਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹਨ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, 1 ਜਾਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਪਿਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਹਨੇਰਾ। ਫਿਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਰਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਨਿੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਹਸਤੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਬਤ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ, ਇਹ ਸਰਬਤ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਜਾਂ ਮਗਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਲਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਚੜਿੱਕ ਵਿਆਹੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ? ਉੱਤਰ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਚੜਿੱਕ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਮੁਗਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਖੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਗਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਖੋਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ 101 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਤਿਉਰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਤੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਧੰਨ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਪਾਠ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ, ਮੌਤ, ਜੰਗ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਹੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 13ਵਾਂ, ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੜਾਹਾ ਖਾ ਗਏ ਸੀ, ਹਲਵੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੜਾਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਪੇ ਵਿਖੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹਾ ਸਮੇਟ ਜਾਂ ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਪੂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਤ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨਜੀਤ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ।